Hello dear students, welcome to online biology class for 2nd PUC, and let us continue the next part of sexual reproduction in flowering plants. In the previous video explained about megasporogenesis, and in megasporogenesis the megaspore is produced from megaspore mother cell through the meiosis. And that megaspore, it gives rise to the development of the female gametophyte called embryo sac, and one megaspore mother cell, it is differentiated at the region of the nucellus near micropyle, and it starts functioning as megaspore mother cell and produces 4 megaspores. Only this much part explained in the previous video. Now let us study how exactly the embryo sac or female gametophyte is produced from the one megaspore or the megaspores which are produced in the megaspore tetrad. So now let us move to the details. So during megasporogenesis, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಕಡೆಗೆ ಇರೋಂಥ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಒಳಗಿನ ಸೆಲ್ಲು ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಸ್ megaspore mother cell. Let us draw the very simple diagram of the ovule. This is the embryo sac. Around this, the nucellus is present and it is covered by the 2 protective coverings, and the protective coverings of ovule are called integuments. Of course, here is the funicle. This is outer integument. Here is inner integument. This represents micropyle, and this is the nutritive diploid tissue called nucellus. ಈಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನಮಗೆ ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಸೆಲಸ್. ಸೊ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ microsporogenesis. So megasporogenesis. Already you have studied about the microsporogenesis, but now I am going to explain about megasporogenesis. Let me correct this one. So during megasporogenesis, megaspore mother cell ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, and ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ MMC ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆದರೆ MMC is expanded as microspore mother cell, ಬಟ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೇನಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? megaspore mother cell. So try to concentrate on the explanation. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಈಸಿ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಕಡೆಗೆ ಈ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಒಳಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಭಾಳ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಒಳಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ diploid cell of nucellus ಯಾವುದರ ಕಡೆಗೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ
ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಒಳಗಿಂದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್, ತನ್ನ ಸೈಜನ್ನು ಅದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್, ಅದು ಏನಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ MMC, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ cell of the nucellus. Megaspore mother cell develops from cells of nucellus. ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಏನಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ this is the MMC, that is megaspore mother cell, and it is diploid in condition. Whether it is microsporogenesis or it is megasporogenesis, the type of the cell division required is meiosis. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ necessary, it is meiosis. And this MMC, first it undergoes meiosis 1 and produces group of 2 haploid cells. Both the cells now divide by meiosis 2 and a group of 4 haploid cells arranged one above the another is produced. This is called megaspore tetrad, or we can call this as linear tetrad. ಇದಕ್ಕೆ ಲೀನಿಯರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀಬಹುದು. ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? Because all the cells are arranged one above the another. Let us compare it with the pollen tetrad. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಟರ್ಮು? The pollen tetrad is the part during microsporogenesis. Microsporogenesis ಒಳಗೆ 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಇದನ್ನು ಪೋಲನ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ microspores. You can use both the terms, you can use the term pollen tetrad or microspore tetrad, both of them are same, but here cells are arranged side by side and they are haploid in condition. But these cells are arranged one above the another. The process taking place is microsporogenesis. The structure is called either megaspore tetrad or you can call it as linear tetrad. ಇದನ್ನೇ ನಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೋಪ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಒನ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್, it enlarges its size and starts functioning as megaspore mother cell. This megaspore mother cell is diploid. It undergoes 2 meiotic divisions and produces group of 4 haploid cells representing the megaspore tetrad or linear tetrad. Now it is the interesting point. ಈಗ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಬಂದಾವ. ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಿಂದ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ನೌ ದೇರ್ ಆಕರ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆರ್ embryo sac. From the megaspore the female gametophyte ಅಥವಾ
ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಗಾಗೆಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮೆಗಾಗೆಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The process of formation of a female gametophyte from the megaspore, it is called megagametogenesis. So how many megaspores are present in this particular structure? 4 megaspores are present. ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೋ, 2 ಮಾಡ್ತದೋ, 4 ಮಾಡ್ತಾವೋ, ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಎಷ್ಟು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಗಳರೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಗಾಗೆಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ the embryo sac is developed from the megaspore. Megaspore ಇಂದ embryo sac ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಟೈಟಲ್ ಮೆಗಾಗೆಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕು? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ megaspore. Let me write the title. So here it is development of embryo sac, and the embryo sac develops from embryo sac. It develops from the megaspore, and megaspore here I will write is अथवा R. Megaspore is or are produced from MMC, megaspore mother cell. ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ನು? ಥ್ರೂ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕು ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ದ 4 megaspores are produced, and the structure is called megaspore tetrad. Here is 1 megaspore, this is 2nd megaspore, this is 3rd megaspore, and this one is 4th megaspore, and all of them are haploid in condition. So now let us assume condition 1. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ one functional megaspore. One functional megaspore. 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಬಟ್ ಆ 4 ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಿಂದ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್, if it is developing from one functional megaspore, then it is called monosporic embryo sac. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ? monosporic embryo sac. What is monosporic embryo sac? It is a type of embryo sac developing from one functional megaspore
of the megaspore tetrad. How many cells are present in the megaspore tetrad? 4 cells are present. 4 ಸೆಲ್ಗಳವ. ಬಟ್ ಆ 4 ಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ 4ರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ that type of the embryo sac is called monosporic embryo sac. So now in the syllabus it is mentioned about the study of monosporic embryo sac. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಮೋನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೋನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. Here I will write the side heading. So monosporic development of embryo sac. Monosporic development of embryo sac. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಮೋನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ one functional megaspore of the megaspore tetrad. 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ among the 4 cells it is called monosporic embryo sac. then ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಉಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3? ಉಳ್ಕಿದ್ದು 3 ಏನಾಗ್ತಾವ? ದೇ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ 3 ಸಾವಕಾಶ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ. ಇಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ of the megaspore tetrad, it is called monosporic embryo sac. So let us elaborate the process. ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. This is one functional megaspore and it is haploid in condition. Already diploid MMC ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯದ? ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಈಗ ಸೆಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಅದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬೈ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅನ್ನಬೇಡ್ರಿ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೋಗಿ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ದೇ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಮುಂದೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗವ? ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡೇ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ನೌ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವುದಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲೇ? ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಈಗ ಈ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನು ಬಂದಾವಲ್ಲ, ನೌ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಅಂದರೆ 2ನೇ ಸಾರಿ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಬಟ್ ಈಗ 2 ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗ್ತವ? ಮೇಲಿಂದು ಒಂದದ ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟು, ಇದು 2 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 2 ಇದ್ದದ್ದು, ಒಂದಿದ್ದದ್ದು ಮತ್ತೆ 2 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯಾವ? 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ these 4 nuclei now once again they undergo mitosis. Here I will mark, but this is the 3rd time mitosis.
ಈ ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೂ ಹೆಂಗವ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದದ್ದು 4 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆದಾಗ 2 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, 2 ಇದ್ದದ್ದು 4. ಈಗ ಫೈನಲಿ 4 ಇದ್ದದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, 8 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅವ. ಸೊ 2 more ನ್ಯೂಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 3 mitotic divisions, how many nuclei are produced? The total number of nuclei are produced after 3 mitotic divisions are 8 from 1 megaspore mother cell nucleus. ಇದೇನು ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್, ನಾಟ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಈ ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಒಳಗಿದ್ದದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಂದ 3 ಸರಿ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯಾವ, 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಿಡಲ್ಲು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ without formation of cell wall. This is the free nuclear division without formation of cell wall. Without formation of cell wall, ಎಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು 2 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ಸು, 2 ಇದ್ದದ್ದು 4 ಆಗೋಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್, and 4 nuclei are finally divided into 8 nuclei with the help of a third mitosis. So totally 8 nuclei produce ಆಗ್ಯಾವ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇದನ್ನು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದಾ? ನೋ, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫೈನಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಈ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳಿಂದ 1 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್. ಮೇಲೆ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಏನವ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಳಗಡೆಗೇನು 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅವ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋಲ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಉಳ್ಕೋತಾವ, ಕೆಳಗಡೆ ಪೋಲ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಉಳ್ಕೋತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ದೇ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ರೀಜನ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. So let us draw the final diagram after the formation of 8 nuclei. At the chalaza, what is chalaza? It represents basal portion of the ovule. Chalaza ಕಡೆಗೆ 3 ಸೆಲ್ಗಳು ಉಳ್ಕೋತಾವ, and each cell contains 1 nucleus in its structure. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ 1 large cell is produced and it contains 2 haploid nuclei. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವು 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಮಿಡಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ದ 2 cells along with the female gamete egg are arranged. This is finally becoming, ಎಣಸ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಅವ? 1 ಸೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಲ್, ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು 4th ಸೆಲ್, ಎಗ್ 1 ಸೆಲ್ಲು 5th. ಇವು 2ಕ್ಕೆ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 5 + 2 7. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 7-celled and 8 nucleated structure. ಕೊನೆಗೆ when embryo sac develops from 1 functional megaspore, it is 7-celled and 8 nucleated structure. ಆ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬೈ
3 mitotic divisions, and all the divisions are free nuclear divisions without formation of cell wall. First mitotic division, 2 nuclei are produced. Second mitotic division, 4 nuclei are produced. Third mitotic division, 8 nuclei are produced. After the formation of all the 8 nuclei, the cell wall formation occurs, and finally the embryo sac or female gametophyte, it becomes 7-celled and 8-nucleated structure. And when embryo sac develops from one functional megaspore of the megaspore tetrad, the embryo sac is called monosporic embryo sac, and type of the development is called monosporic development of embryo sac. So monosporic development of embryo sac ಒಳಗೆ 7-celled and 8-nucleated, especially 8-nucleated ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾವ? 3 ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚೂರ್ embryo sac. How many cells and how many nuclei are present in this? So now I am drawing the structure of mature embryo sac, or you can call this as female gametophyte. Both of them are same. Mature embryo sac or female gametophyte. So here is the structure. Let me draw here. This is the image of mature embryo sac. At the chalaza, which is basal part of the ovule, 3 haploid cells are present, and they are called antipodals. These cells are called antipodals. Antipodals ಯಾವ ಎಂಡ್ ಕಡೆಗಿರ್ತಾವ? They are located at the chalazal part or chalazal end of ovule. And in the center of embryo sac, one larger cell is present. This cell is called central cell. ಈ ಸೆಲ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ you can see the presence of 2 polar nuclei. 2 polar nucleiಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ at the micropyle end of ovule ಅಥವಾ towards the micropyle, at the micropyle end, ಇಲ್ಲೇ 2 cells present ಇರ್ತಾವೆ. And these cells are called synergids. ಈ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ದ ಬೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ filiform apparatus. If this is the synergid, here is the nucleus, and ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ apparatus ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ apparatus. Then finally, above the synergids, ಈ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ
the female gamete egg is located. ಈ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ದ ಮೇಲೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಗ್. 2 synergids and 1 egg, these 3 together known as egg apparatus. ಇದಕ್ಕೆ egg apparatus ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So what are the 3 cells of egg apparatus? egg apparatus ಒಳಗಿರೋ ಅಂಥ 3 ಸೆಲ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಎಗ್ಗು ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸು. ಆ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸದ ಬೇಸಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ apparatus ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ 7 cells ಆ್ಯಂಡ್ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಥವಾ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 7 celled ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ 3 ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ 3 ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ 3 mitotic divisions are carried out with the help of carried out by the nucleus of megaspore, functional megaspore, and finally it develops into 8 nucleated and 7 celled structure. So this is filiform apparatus. Let me write once again. This structure is called filiform apparatus. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ 7 ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ 3 in number 3 ಅದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ 4ನೇದು, 5ನೇದು ಎಗ್ಗು, 2 ಸಿನರ್ಜಿಡ್ 5 + 2 ಟೋಟಲಿ 7 cell. ಸೊ ಎಗ್ ಒಳಗೆ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು, ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು 3 ಆಯಿತು. ಈಚ್ ಎಂಟಿಪೋಡಲ್ 3, ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ 2 ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲಿ ದ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇನ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 7 celled structure. It is 8 nucleated and 7 celled structure. This is about the development of monosporic embryo sac from one functional megaspore of the megaspore tetrad. Hope the explained part is clear for you. Go through the video 2 times. At least ನಿಮ್ಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನದ ಅನ್ನೋದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನರೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು 2 ಸಾರಿನರೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.